ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तुम कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तुम कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंधर आम आज एकादश अध्याय बा 11तम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय देव असुर संग्राम समाप्ति कथा वर्णना करा जायछि। यार पूर्व अध्याय आम देवता और असुर मान संग्राम विषय बा युद्ध विषय शुणी। वर्तमान यही अध्याय तार समाप्ति विषय शुणा। भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलोअप करूँ। यूट्यूब यार चैनल नाम रही शास्त्र ज्ञान 6918 स्पेस DKS लिखिकी सर्च करूँ एवं फॉलो करूँ। एठारे धारावाहिक भाव में प्रथम स्कंधरु प्रथम अध्याय पोस्ट करा जाय आसुति। तेणु आपण माने चाहिए यहाँ श्रवण करें। तबे आसंतु आरंभ करिबा अष्टम स्कंध एकादश अध्याय। देव सुर घोर रण नारद कले निवारण शुक्रदैत्यकु जियाइले एमंत एकादश बोले। श्री शुक उवाच हरिंकी देखी देवगणे पुणी मिले घोर रणे गोविंद अनुकंपा बले समरे रहिले निश्चले इंद्रप वन आदि बले बेगे मिले दिगपाले निरते असुरंक गात्रे प्रहार कले नाना शस्त्रे। तापर कौन है श्री शुकदेव कही चलिए हे परीक्षित परम पुरुष भगवान अहेतुकी कृपारु देवता मानकर भय दूर हुई सेमानक भितरे नवीन उत्साह खेलीगला। प्रथमे इंद्र वायु आदि देवगण रणभूमि में आहत हो पड़ा दैत्य मानक सकल शक्ति लगाई जोरे प्रहार कले। देवंक शस्त्राघाते लोटी असुर मले कोटि कोटि असुर बल भग्न देखी इंद्र जे समर उपेखी बड़िश मिपे बेगे मिली वज्र उंचाई महाबली बोलोई अति कोप मने कर्कश पुरुष वचने तुझे बो लाऊ महावीर संभाल वज्राघात मोर सुनेबु लांते शस्त्रवर देखी डरिले देवासुर असुरे देखी हहापदे बड़िग जयी घोरना दे बड़िब दन इंद्र चाही निंदित वचन बोलोई। तापरे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होई बड़ी उत्साह यहाँ पर कौन है बड़ी सहित युद्ध करुवा परम ऐश्वर्यशाली इंद्र क्रोधरे तांको उपरकू वज्र उठाइबारु प्रजा मानक मध्य हाहाकार खेलीगला। अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होई बड़ी उत्साहर सहित निर्भय युद्धभूमि में बुलुथिले। वज्रधारी इंद्र तांको निज सम्मुखरे देखि गर्जन करी कही उठिले रे मूर्ख पिलांक चक्षु बंधन करी नट जेपरी सेमानकर धन छड़ाई निए तू भाविचु सेहीपरि माया करी आम उपरे विजय लाभ करिबु। अरे तू जानिनु आमे हेउछु मायार स्वामी तो माया आमर कोनोसी क्षति करि परिबो नाही। रे मूढ़ मते माया करी जिणिबा प्राय मने धरी नटर प्राय माया कलु निजस्व भाव देखाइलु कुहुके जन्हे नट जन मायारे मोहे प्राणी मन मायार बड़े स्वर्ग जिणी इच्छा करती जेबा प्राणी ताहांक दर्प गंजी बेगे मुहिखे पई अधोभागे
अर्थात जो मूर्ख माया बल स्वर्ग अधिकार करने को चाहे एवं स्वर्गर उपर लोकरे भी आधिपत्य देखाए से ही मूर्ख चोर को मु तार आसन रु तल को गड़ाई दिए। एबे हो महासुर तोर अंग लिशु रक्षा कर ए बज्रे तोर शिर छेदी रखिबी आमर समृद्धि एबे मो वज्राघात सह ज्ञातिक तुले रुंड हुओ एमंते इंद्रर वचने बलिबो लई कोपमने। रे मूर्ख तू मायार बहुत किछि खेल देखाइलु हेटी देख आज मु तोर शतधार वज्र तो मुंड को गंडीरू अलगा कर देछि तू तो भाई बंधु को धरी जहा किछि करि पारिबु करि देखाई दे। बलि उवाच तापरे बलि कहउछंती कालर बले ए संसारे जुधे मिलंती जेते वीरे जय जय मृत्यु जस जेबार हई अवशेष जुधे मा ऋण जय घोषी मरणे स्वर्गे जेणु बसी। अर्थात बलि कहले हे इंद्र जो माने काल शक्तिर प्रेरणा रे निज कर्म अनुसार युद्ध करती सेमानंकु जय बा पराजय जस बा अपजस अथवा मृत्यु मिलिबा तो सुनिश्चित। एणुस यळे जेते जन कालग रासे निबंधन पंडित जन एहा जानी धर्म अधर्म परिमाणी शोक रस पथे मन केबे न करंती छन। अर्थात जो ज्ञानी जन माने एही जगत को कालर अधीन बोली जानी विजय हर्षोत्फुल्ल हुअंती नहीं कि पराजय अपकीर्ति अथवा मृत्यु शोकर वशीभूत हुअंती नहीं तुमे माने एही तत्व विषय अनभिज्ञ। आम्भेश कल एहा जानी आगम निगम प्रमाणी एणुए तोहर वचने मर्मता डन अनुमाने आम्भेता केबे हेन गणु तुम्भर वीर पण जाणु। अर्थात तुमे माने निजकु जय पराजयर कारण बा कर्ता बोली भावुच तेणु महात्मा मानक दृष्टि रे तुम अवस्था शोचनीय तुमे ए जो मर्मभेदी कथा गुड़ा कहूच मु से गुड़ाक किछि भावेनी तेणु मते दुख लागिबो काई। श्री शुक उवाच एमंत इंद्र आगे कही बलिध नुरे गुण देई आकर्ण पुरी 10 बाण बलि बिंधिला गरुटाण। अर्थात तापरे श्री शुकदेव कही चले वीर मानकर मान मर्दन करिपारुथवा बलि इंद्र को एपरि आक्षेप करी निज धनुर गुण को कर्ण पर्यंत टाणी इंद्र को ऊपर को बाण मारिबा आरंभ करदेले। इंद्र परे बाण बाजी तले पड़िला बेगे भाजी गजस रे पुष्पमाल बाजी पड़ई जेन्हे तल इंद्र मोघ वज्र धरी हुंकारे बड़ी की प्रहारी हृदये बाजी शस्त्र गोटी तक्षणे बक्षस्थल फूटी बलि पड़िला मोहितले शून्य दे खंती दिगपाले। अर्थात सत्यवादी देवशस्त्र बलि एपरि भावरे इंद्र को विभिन्न आक्षेप करिवारु इंद्र ताहा सही पारिले नाही। अंकुश मारिदेले हाथी जेपरि रागी जाए इंद्र सेहीपरि क्रुद्ध होई उठिले। शत्रुघाती इंद्र बलि उपरे निजर अमोघ वज्र प्रहार करदेले। सही प्रहार रे बलि विमान खसी डेणा कटि जाइथा पर्वत परि तले पड़गले। बलि की भूमि गत चाही जय मिलिला बेगे जाई देखिण सखार मरण आबरी कला घोर रण। तापरे जंबासुर थिला बलिंकर जणे बड़ हितैषी एवं घनिष्ठ मित्र तार मित्र पड़ी जिबारु से प्रतिशोध नेबा निमंते इंद्रंकर सम्मुखीन हेला।
ସିଂହବା ହନେ ମହାବଳୀ ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ଗଦା ତୋଳି ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାରିଲା ସେ ଗଦା ହସ୍ତିରେ ବାଜିଲା ଗଦା ପ୍ରହାରେ ଜ୍ଞାନ ହାରି ଗଜ ପଡ଼ିଲା ବସୁନ୍ଧରୀ ଅଗ୍ରଚରଣ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କରଇ ନାଦ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଉପରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ନିଜର ଗଦା ଉଠାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃସ୍ଥାନ ବା ହଂସୁଲି ହାଡ଼ ବା ଗୋଡ଼ର ହାଡ଼କୁ ହଂସୁଲି ହାଡ଼ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ଆଘାତ କଲା। ତାହା ସହିତ ସେ ଐରାବତକୁ ବି ଗଦାରେ ପାହାରେ ପିଟିଲା। ଗଦା ପ୍ରହାର ଖାଇ ଐରାବତ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ କଲା ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା। ପଡ଼ିଲା ଅଚେତନ ହୋଇ ଦେଖି ମା ତଳି ବେଗେ ଧାଇଁ ବିମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱଯୋଖି ଇନ୍ଦ୍ରନୀ କଟେ ଦେଲା ରଖି। ବିମାନ ଦେଖି ସୁରପତି ଦକ୍ଷିଣେ ତେଜି ନିଜ ହସ୍ତି ବିମାନେ ବସି ବଜ୍ରହସ୍ତେ ସମରେ ରହିଲା ଅଗ୍ରତେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳି ସହସ୍ରେ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚାଯାଇଥିବା ରଥ ଆଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଐରାବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ରଥରେ ବସିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମାତଳି। ଜମ୍ଭମା ତଳି କର୍ମ ଚାହିଁ ଧନ୍ୟବ ଚନେ ପ୍ରଶଂସଇ ଜଳନ୍ତା ଶୂଳ ଧରି ବେଗେ ପିଟିଲା ମାତଳିର ଅଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଦାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ଭ ମାତଳିଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତାର ଦୀପ୍ତିମାନ ତ୍ରିଶୂଳ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲା। ସେ ଶୂଳ ପ୍ରହାର ମାତଳି ଶହେଶ ଭାବେ ମହାବଳୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାଇଲା ଦେଖି ବେଗେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରେ ଜମ୍ଭ ଅଙ୍ଗେ। ମାତଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେହି ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ସହିଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବଜ୍ରରେ ଜମ୍ଭର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ଜମ୍ଭମ ରଣ ବଜ୍ରାଘାତେ ଦେଖି ତାହାର ଜ୍ଞାତି ଯେତେ ନାରଦ ମୁଖୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜୟ ଜୟ ନ ପ୍ରମାଣି ନମୁଚି ବଳ ପାକ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ରାଗେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀ କଟେ ବେଗେ ମିଳି କୁଚିତ ବାକ୍ୟେ ଦେଇ ଗାଳି ଶସ୍ତ୍ରବ ରସନ୍ତି ଗହଳେ ଯେସନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ପବନ ବଳେ ମେଘମାଳ ପର୍ବତେ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଜମ୍ବାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ତାହାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନମୁଚି ବଳ ଓ ପାକ ଅବିଳମ୍ବେ ରଣଭୂମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନେ କଠୋର ଓ ମର୍ମଭେଦୀ ବଚନରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ମେଘ ଯେପରି ପର୍ବତ ଉପରେ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ଜଳ ବର୍ଷା କରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ସେହିପରି ବାଣର ଝଡ଼ି ଲଗାଇ ଦେଲେ। ବଳସ ହସ୍ରେ ସରସନ୍ଧି ଅଶ୍ୱଙ୍କ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧି ଦଶନା ରାଜେ ଦେବରାଜ ଛେଦିଲେ ସହସ୍ର ନାରାଜ ସରସ ଧାନ ଭଗ୍ନ କଲା ତା ଦେଖି ପାକ କୋପ କଲା ଧନୁଆ କର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ ବେନିନା ରାଚ କୋପାନଳେ ମାତଳି ଉପରେ ପ୍ରହାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋର ନାଦ କରେ। ତାପରେ ବଳ ନିଜର ହସ୍ତ ଲାଘବରେ ବା ଅତି ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଏକାବେଳକେ 1000 ବାଣ ମାରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥର 1000ଟି ଯାକ ଘୋଡ଼ାକୁ ଘାଇଲା କରିଦେଲା ଏବଂ ପାକ 100 ବାଣ ମାରି ମାତଳିକୁ ଏବଂ ଆଉ 100 ବାଣ ମାରି ରଥର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶକୁ ଆଘାତ କଲା। ଏକା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ବାଣ ମାରିଦେଲେ ତାହା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ନମୁଚି କରି ମହାରୋଷ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା 15 ସୁବର୍ଣ୍ଣ
পক্ষ লৌহ মুখে ইন্দ্রতা দূরে থাই দেখে বিন্ধি গর্জই ঘোর রণ জলদ অম্ভরে জেসন। অর্থাৎ ନମୁଚି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ 15ଟି ସର ମାରିଦେଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ମେଘ ପରି ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ଏମନ୍ତେ ଅସୁରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦେବରାଜ ରଥେ ବରଷା କାଳର ବିଜେନେ ଜିମୁତ ଆଚ୍ଛା ଦେ ଗଗନେ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ମେଘମାଳା ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି, ଅସୁରମାନେ ସେହିପରି ବହୁ ବାଣ ବର୍ଷା କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ତାହାଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଅସୁର ରଣ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଦେବେ ହୋ ଇଲେ ମହାଦୁଃଖୀ ଅନାଥ ହେଲେ ରିପୁଡରେ ବଣିକେ ଜହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁନୀରେ ଅସୁର ବଳ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଦେବେ ପଡ଼ିଲେ ଅନାୟତେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଦେବତା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କେହି ସେନାପତି ବି ନଥାନ୍ତି। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବଣିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ହୁଏ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ହୋଇଗଲା। ପିଞ୍ଜରେ ଜହ୍ନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଥିଲା ଘୋର ରଣେ ଆବରି ଥିଲେ ଯେ ଦାନବ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ବାସବ ବାହାର ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ରଥେ ରବି ଯେ ସନେ ନିଶିଅନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସରଜାଲ ଭିତରୁ ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ଧ୍ୱଜା ଓ ସାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ର ବାହାରି ଆସିଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନିଜର କିରଣରେ ଦିଗ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତେଜରେ ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଗଲେ। ଅସୁର ବାଣେ ଦେବେ ଦୁଃଖୀ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହା ଦେଖି ବେଗେ ଧାଇଲେ ରଣ ମଧ୍ୟେ ବଜ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ଘୋର ନାଦେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ରଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ବଜ୍ର ଚଳାଇ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ ଧାର ବଜ୍ରାଘାତେ ଜିମୁତେ ଜହ୍ନେ ଘୋର ବାତେ ବଳପା କର ଶିରହାଣି ଘୋରସ ବଦେ ବଜ୍ରପାଣି ଦେଖିଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୂଳ ବିକଳେ ପାଡ଼ନ୍ତି ଚହଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେ ଅଷ୍ଟଧାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବଜ୍ରରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇ ବଳ ଓ ପାକର ଶିରଛେଦନ କରିଦେଲେ। ନମୁଚି ତାଙ୍କ ବଧ ଦେଖି ଦଣ୍ଡେ ହୋଇଲା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଶୋକସା ଗରେ ସେ ବୁଡ଼ିଲା ପୁଣି କ୍ଷଣକେ କୋପ କଲା ଲୌହନୀ ନିର୍ମିତ ଶୂଳକରେ ଘେନି ଧାଇଲା ଅତି ଖରେ ସେ ଶୂଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ବିରିଜେ ଚାଳନ୍ତେ ଘଣ୍ଟାର ବାଜେ ସେ ଶୂଳ ଘେନି ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ସୁରନାଥ ଆଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାରିଲା ନିର୍ଭୟେ ସିଂହନାଦ କହଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭାଇମାନେ ମରିଗଲେ ଦେଖି ନମୁଚିକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାବଶରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କଲା। ସେ ଗର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଥର ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହି ଗୋଟାଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେହି ତ୍ରିଶୂଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସୁନାର ଆଭୂଷଣ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ନମୁଚି କ୍ରୋଧାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ସେହି ତ୍ରିଶୂଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲା। ଶୂଳ ସନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବାସବ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ବାଣେ ଛେଦିଲା ସତେ ଖଣ୍ଡେ ପାଷାଣ ଜହ୍ନେ ଛତୁ ପିଣ୍ଡେ ବଜ୍ରପେ ଶିଲା ପୁରନ୍ଦର
ପଡ଼ିଲା ନମୁଚି କନ୍ଧର। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତ୍ରିଶୂଳଟା ବଡ଼ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ତୀର ମାରି ତାହାକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ସହସ୍ର ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ନିମନ୍ତେ ତା ବେକ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବଜ୍ର ମାରିଦେଲେ। ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ନ କଟିଲା, ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ନ କାଟିଲା, କନ୍ଧରୁ ଚର୍ମ ନ ଛିଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାରଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ବଜ୍ରେ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋଚିତେ। ଏ ଶସ୍ତ୍ର ଅସୁରଙ୍କୁ ରଣେ ପ୍ରହାର କଲି ଅକାରଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଜ୍ର ମାରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବଜ୍ର ନମୁଚି ବେକର ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବଜ୍ର ମହାବଳୀ ବୃତ୍ତାସୁରର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେହି ବଜ୍ର ଏହି ଅସୁରଟାର ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ରଣ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଶବଦ ଶୋଭେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଶୁଣ ହେ ଶକ୍ର ଏକଚିତେ ନ ଭେଦେ ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ରେ। ପୂର୍ବେ କଲା ତପ ଘୋର ଏହାକୁ ଦେଇ ଅଛୁବର। ଅଭେଦ୍ୟ ହୋଇଲା ଶରୀର ଦୁର୍ଜୟ ଯୁଦ୍ଧେ ମହାସୁର। ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ରକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରେ ଏଣୁ ନ ଭେଦେ ଏହା ଗାତ୍ରେ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମଘବାନ ଏହା ମୋ ରଣେ କର ଧ୍ୟାନ। ଯେ ତୋତେ ଦିଶେ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ତେଣେ ଜୀବନ ହର ବେଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ର ନମୁଚିର କିଛି କ୍ଷତି କରି ନ ପାରିବା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଡରିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦୈବ ଯୋଗକୁ କ'ଣ ଘଟି ନ ଗଲା ସତେ। ଏ ଘଟଣା ତ ସାରା ସଂସାରକୁ ସଂଶୟରେ ପକାଇଦେଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ନିଜର ଭାର ହେତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଏହି ବଜ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ କାଟିଦେଇ ପାରିଛି। ତୁଷ୍ଟାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସାର ହିଁ ବୃତ୍ତାସୁର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଜୟ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ବି ମୁଁ ଏହି ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟି ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ ବଳବାନ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ମକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ରଜ ପ୍ରହାର କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଅସୁରଟାକୁ ମାରି ପାରିଲି ନାହିଁ କିପରି? ଛାଡ଼, ଆଉ ଏକ ବଜ୍ର ଧରି ଲାଭ କ'ଣ? ଏହି ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବା ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଏଥର ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ବଜ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଇନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ବିଷାଦରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ବେଳକୁ ସେପଟୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଏହି ଦାନବ କୌଣସି ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତୁରେ ମରିବ ନାହିଁ କି ଆର୍ଦ୍ର ବସ୍ତୁରେ ମରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ବର ଦେଇଛି, ତେଣୁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମାରିବାକୁ ଉପାୟ କର। ଏମନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ବାସବ ଧ୍ୟାନେ ମନେ ଗୁଣି। ଧ୍ୟାନେ ଦେଖଇ ଜଳ ଫେନ ତା ଦେଖି ବିଚାରଇ ମନ। ଏ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ନ ବୋଲାଏ ଏଥେ ନା ଶିବି ଏହା କାଏ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରନ୍ତେ ଫେନ ମିଳିଲା ଆସି ହସ୍ତେ। ନମୁଚି ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶିର ତା ଛିଡ଼ିଲା। ସମରେ ନମୁଚି ମରଣେ ମିଳିଲେ ଋଷି ଦେବଗଣେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ହୋଇ ତୁଷ୍ଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଚାର କରୁ କରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଫେଣ ଶୁଖିଲାରେ ଯିବ ଏବଂ ଓଦାରେ ବି ଯିବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଫେଣ ଶୁଖିଲା ନୁହେଁ କି ଓଦା ବି ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ଅଣଶୁଖିଲା ଓ ଅଣଓଦା ସମୁଦ୍ର ଫେଣରେ ନମୁଚିର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ତାହା ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି
ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୀତ ନାଦେ ଜୟଦୁ ଧୋବି ଗଣ ବାଜେ ଦେବଦା ନବରଣ ମାଝେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧର୍ବ ଶିରୋମଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ ତଥା ପରାବସୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦିଗପାଳେ ବରୁଣ ପବନ ଅନଳେ ଅସୁର ବଳ ସର୍ବମାରି ପଶୁଙ୍କୁ ଯେସନେ କେଶରୀ। ଅସୁର ବଳ ଭଗ୍ନ ଶୁଣି ନାରଦେ ପେଶି କୁଶ ପାଣି ଦେବଗଣଙ୍କୁ ବୋଧ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ବରୁଣ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା ପରି ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦାନବମାନଙ୍କର ଏପରି ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ନାରଦ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ କରିଦେଲେ। ନାରଦ ସର୍ବଦେବଗଣେ ନିଷେଧ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବୋଲନ୍ତି ଦେବଗଣ ଚାହିଁ ସମର କରୁଛ କି ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନେ ପାଇ ପ୍ରାସ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନେ ପାଇ ପ୍ରାସ ଅସୁରେ ହୋଇଲେ ବିନାଶ ତୁମ୍ଭେ ଅମୃତ ପାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ଲଭିଲ ଦେବଶିରି। ପ୍ରାସ ମାନେ ବ୍ୟଥା। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଜର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଆପଣମାନେ ଅମୃତ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭଲେ ତ୍ରିଦଶେ ସମରଣ କଲେ ଆନନ୍ଦେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ଦେବେ ଚଳିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ଯୁଧେ ସୁର ଯେତେ ଥିଲେ ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବାକ୍ୟ ମାନି ବଳିର ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଘେନି ସକଳେ ମିଳି ଏକ ମେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଅସ୍ତଗିରି ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା ମାନି କ୍ରୋଧର ବେଗକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବିତ ରହିଥିବା ଦୈତ୍ୟମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମରିଯାଇଥିବା ବଳିଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅସ୍ତାଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶିରଉ ରଜାର ନଛିଡ଼ି ରଣଭୂମିରେ ଥିଲେ ପଡ଼ି ଶୁକ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନେ ସକଳ ଲଭିଲେ ଜୀବନେ ବଳିକି ଶୁକ୍ର ଘେନି କୋଳେ ଆସନେ ବସାଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଶୁକ୍ରସ୍ପରସେ ବଳି ସ୍ତୁତି ଲଭିଲା ଇନ୍ଦ୍ରି ବଳବୃତ୍ତି ଯୁଧେ ହାରିବା କୋପାରମ୍ଭେ ସଂଘରି ରହେ ନିଜ ଦମ୍ଭେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବେକ ଆଦି ଅଙ୍ଗ କଟି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ବଳିଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ ଚେତନା ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ବଳିଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ବଳି ତ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜୟ ପରାଜୟ ଆଦି ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଗ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଭାବ ଏ ଭାବେ ସଂସାର ତରିବ। ସୁଭୋଗ ମାନେ ସୁଖଦ ବା ସୁନ୍ଦର,
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां अष्टमस्कन्धे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। अष्टम स्कंधर एकादश अध्याय शेष है एवं देवता और असुर संग्राम मध्य समाप्त है। या परे आमे परवर्ती अध्याय 12 अध्याय मोहिनी रूप देखि शिवंकर मुह कथा आमे शुणा। यही अध्याय शुणिबार भगवान आपण मानक कृपा प्रदान करंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।